Hello friends, my name is Uday Shankara H, Assistant Professor, Department of Economics, Government First Grade College, Sulliya, affiliated to Mangalore University, Dakshina Kannada District, Karnataka, India. Friends, today we will discuss one of the very important concept at present scenario, that is related to the tertiary sector of the economy. The topic is banker and customer. This topic is useful to the BBA, BA and BCom degree students. The topics covered in this presentation is banker, characteristics of a bank, customer, features of customer, know your customer, customer acceptance policy, customer identification policy, monitoring of transactions, and risk management. Well, let us discuss one by one. Very first, we will consider here the concept of banker. Banking industry is mainly consists of banker and the customer. Banker generally is one who deal with money. According to McLeod, the essential business of a banker is to buy money and debts by creating other debts. A banker is therefore essentially a dealer in debts or credit. Under Section 51B, banking means accepting for the purpose of lending or investment deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft, order or otherwise. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಎಂದರೆ ಯಾರು? ಬ್ಯಾಂಕರುಗಳು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು? ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವಾಗ ಯಾರು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಗ್ರಾಹಕ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಸಲು ಬಡ್ಡಿ ಸಹಿತ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಎನ್ನಬಹುದು. ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬೇಕಾದ ಭದ್ರತೆಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಚೆಕ್, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮುಖೇನ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ acceptance of deposits from the public on current, fixed and savings bank accounts. Second one, allowing of withdrawal of those deposits by check, drafts, order. Third one, utilization of deposits in hands for the purpose of lending or invest in securities. Fourth one, performance of subsidiary services. ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು, ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಖಾತೆ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮುಖೇನ ಆಗಿರಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು, ಚೆಕ್, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಪರವಾಗಿ LIC ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತ ಕಟ್ಟುವುದು, ತೆರಿಗೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವಂಥ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಸ್ಟಮರ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ ಜಾನ್ ಪ್ಯಾಜೆಟ್, ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ of a bank, two attributes or conditions must be satisfied. They are, number one, first condition, there must be some recognizable course or habit of dealings between the person and the banker. These attributes means that there must be some duration of dealings between the persons and the banker.
Second condition, the transactions or dealings between the person and the bank must be in the nature of regular banking business. This attribute means that the dealings or transactions between the persons and the bank must be regular banking transactions, not casual transactions. ಸರ್ ಜಾನ್ ಪ್ಯಾಜೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಹಕನೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಪಾಲನೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಂಬರ್ 1 ಅಥವಾ ಮೊದಲನೆಯದು, ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಷ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ನಂತರ ಹಣದ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿರಬಾರದು. ಜೊತೆಗೆ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಿದರೂ ಆತನನ್ನು ಗ್ರಾಹಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್. Number 1, he should have some sort of an account, say current account, savings bank account, or fixed deposit account in the bank. Another one, second one, there need not be duration of dealings between the person and the banker. Even single transaction can make a person a customer of a bank after opening an account. Third one, there need not be frequency of transactions between a person and bank to make him a customer of the bank. And fourth one, the casual transactions with a bank without having a bank account will not make a person a customer of a bank, even if such transactions are carried on for a long duration. ಗ್ರಾಹಕ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಫ್ ಡಿ ಇಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವವರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ತರುವಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಆತ ಗ್ರಾಹಕನಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆತನನ್ನು ಗ್ರಾಹಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗ್ರಾಹಕನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಮಯದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡದೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆತ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ, ಹೊರತಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರು. ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಬಳಸುವವರು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದರೆ, ನೋ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್, KYC ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ KYC ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ being used intentionally or unintentionally by criminal elements for money laundering activities. The procedures evolved under these guidelines also enables the banks to understand their customer and their financial dealings better. Reserve Bank has advised the banks to frame their KYC policies in corporation the following key elements. ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ನೋ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಸ್ತು. ಗ್ರಾಹಕರ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ KYC ಎನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ಮೊದಲನೆಯದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ. No account is opened in anonymous or benami names. Bank should clearly define the parameters of risk perception in terms of the nature of business activity, location of customer and his client's mode of payments, volume of turnover, social and financial status, etc. Before opening an account, necessary checks should be carried on to ensure that
the identity of the customer does not match with any person with known criminal background or with banned entities such as terrorists or their organization. ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ತತ್ವ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಗ್ರಾಹಕ ಪೂರ್ವಾಪರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ನಂತರವೇ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಅಪರಿಚಿತರ ಅಥವಾ ಬೇನಾಮಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಾರದು. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವ್ಯವಹಾರದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕನ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಅಪರಾಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆಯಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೆಯ ತತ್ವ. Banks should obtain sufficient identification data to verify the identity of the customer, his address, location, and his recent photograph. Verify the legal status through proper and relevant documents, and also understand the ownership and control structure of the customer. ಗ್ರಾಹಕನ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ. ಗ್ರಾಹಕನ ವಿಳಾಸ, ಭಾವಚಿತ್ರ, ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮತ್ತು ಒಡೆತನಗಳ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂರನೆಯದು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದೇರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಬಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. Large cash transactions inconsistent with the normal activity of the customer should be particularly looked into. Similarly, very high account turnover inconsistent with the size of the balance maintained. ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಗ್ರಾಹಕನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸಲ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆತನ ಉದ್ದೇಶ, ಆತನ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ಆ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. Banks should devise procedures for creating risk profiles of their existing and new customers. Banks should ensure that their audit machinery is staffed adequately with individuals who are well versed with the bank policies and procedures. Internal auditors should specifically check and verify the application of KYC procedures at the branches and comment on the lapses observed in this regard. ರಿಸ್ಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಹೊಸ ಖಾತೆದಾರರು ಅಥವಾ ಹಾಲಿ ಖಾತೆದಾರರ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆಡಿಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು KYC ನಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಲು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. Once again in this video we discussed about the concept of banker and customer. Thank you for watching this video.